کہا جا سکتا تھا، صدیق اکبر کا دور حکومت تھا، اگر سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، معاذ اللہ آپ کی نظروں میں ظلم ہوا ہے، جو چیز کسی کو نہ دی جائے اس پہ نظر ہوتی ہے، جو پلاٹ کوئی مانگے نہ دیا جائے وہ کسے اپنے نو دینا ہوں ہے۔ اس کوئی حدیث کا رولا نہیں بھائی، رولا نہیں سی پھر حضرت فاطمہ ناراض کیوں ہوئی؟ اور ناراض بھی نہیں ہوئی مرن تک پھر کلام نہیں کیا، ایسے بھی جھوٹ بول کہ بعد جا کر ابو بکر نے ناراض ہے، جھوٹا کوئی مقدمہ نہیں جتیا جاتا۔ حضرت فاطمہ ضرور ناراض ہوئی اور بالکل راضی نہیں ہوئی، آخر تک ناراض رہی ہے، ناراض مری ہے، اور جنازے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں پڑا، رات ناراضگی دفن کر رہے۔ صحیح بخاری مسلم ہر ایک کیا یہ تو مکرن کا کوئی حل ہونا ہے۔ اپنے کو حدیثاں بنا کے جی حضرت ابوبکر نے جنازہ پڑھایا، کیا یہ ایسے وقت نہیں، ورنہ میں تو میدان اعزاز سے پڑھے، بالکل جعلی راوی بنائی ہے، کچھ اثر نہیں، یہ نہیں جنازے سے آئے نہ ہراس اہل بیت علیہ السلام کی گستاخی پہ اتر آئے ہیں اور خاندان نبوت کی توہین پہ اتر آئے ہیں۔ کبھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے شان میں گستاخی کر کے ان کو کافر کہہ کے سادات کے دلوں کو زخمی کیا گیا، کبھی مولا علی کو اور ان کی سیادت سے انکار کر کے سادات کے دلوں کو مجروح کیا گیا، کبھی امام حسن کے صلح کو بیعت بتا کر اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں کو زخمی کیا گیا، کبھی یہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں زبردستی جنگ کی، اور اب ان کی گستاخی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ یہ اب براہ راست سادات کی جدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمے عین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گستاخی پہ اتر آئے۔ کچھ عرصے سے آپ لوگ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویڈیو ایک لعنتی ملعون خارجی نازبی مولوی آصف اشرف جلالی کی کافی وائرل ہو رہی ہے، جس میں اس نے جناب سیدہ کائنات مخدومہ کونین کی شان میں ایسی نازیبہ گستاخی کی ہے جس کو میری زبان کہتے ہوئے بھی تھراتی کرنی شروع کرتی ہیں۔ ویسے جو تسی حرکت کی تھی بہت بری حرکت کی تھی ہے کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی بیڑا غرق تیرا یہ توبہ نہ کرے تھے۔ یہ جتنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ جاہل علماء ہوتے ہیں، بڑے علماء یہ حرکت کبھی نہیں کرتے، انہیں دین کے اصول اور مبادی پتہ ہے، اسی لیے جب وہ باتیں کرتے ہیں نا، جب ان کے اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے نا، پھر آپ کو پیورلی علمی باتیں وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جس طرح یہ بھی آج کل جلالی صاحب کو آپ دیکھیں، وہ لگ رہا ہے جی پیور علمی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو بھول گئے آپ کہ وہ بریلوی بھی تھے، ہر چیز کو علم کی کیٹیگری میں لے کے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ بریلویت سے جو ہمارا سب سے بڑا اختلاف ہے کہ انہوں نے قرآن کی ہر آیات کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا یہ یہودیوں کے بارے میں، یہ کافروں کے بارے میں۔ بیٹھا ہوں میرے بہنوں، میری بیٹیوں، میری باجیوں، میرے بیٹوں، بزرگوں، اللہ کی عزت قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ان 2 نمبر مفتیوں مولویوں کے دھوکے میں نہ آنا۔ تاجدار کائنات کی اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چلے کہ حضور کی اہل بیت پر کتنے ظلم ہوئے، کچھ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کے سامنے یہ تو بے ادبی کر رہے ہیں۔ میں بخاری پڑھ کے سناتا ہوں، حق زہرا کی بات کرتا ہوں، میں ان کی نماز جنازہ کی بات کرتا ہوں، میں مولا کی افضلیت کی بات کرتا ہوں، میں مولا کے فضائل بیان کرتا ہوں، افضلیت کی بات کرتا ہوں، امامت کی بات کرتا ہوں، ولایت کی بات کرتا ہوں۔ اہل بیت پہ جو ظلم جو ستم ہوئے وہ دنیا کو بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کربلا کے میدان میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ تم کیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو آج بی بی فاطمہ زہرا سے معاذ اللہ ان کا پروٹوکول کب سمجھتے ہو، ان کی حرمت کب سمجھتے ہو؟ وہ ثانیہ زہرا ہے، ہاتھ باندھے گئے ان کے، رسیوں سے جکڑا گیا۔ امام حسین علیہ السلام جو میرے آقا کے سینے پہ کھیلتے تھے، جو حضور کے کندھوں کی سواری کرتے تھے، ان کا سر کاٹ دیا گیا، ان کے پاک جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روز ڈالا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب آپ نے آپ کا پاک لاشا دیکھا تو مدینہ کی طرف چہرہ اپنا کر کے کہتی نانا جان یہ آپ کا حسین ہے، بتاؤ تو کہتی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اور میرے حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے کون تھے بتاؤ؟ چلو میں نہیں بتاتا، میں نے بتا دیا تو مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے، مولوی صاحب
مفتی صاحب ناراض ہو جائیں گے، میں یہ نہیں بتاتا کون تھے، لیکن صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی تھے۔ پاک شہزادیوں کو ان کے خیموں کو جلانے والے کون تھے؟ پاک بیویوں پہ تیر برسانے والے کون تھے؟ ان کو کوڑے لگانے والے کون تھے؟ پتھر پھینکنے والے کون تھے؟ نیزے مارنے والے کون تھے؟ عیسائی تو نہیں تھے، یہودی تو نہیں تھے، کافر تو نہیں تھے، وہ کل کے مسلمان تھے اور آج کے مسلمان ہیں جو ان کی عظمت برداشت نہیں ہو رہی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے کسی کا کوئی غم نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، حضور کی آل جانتی ہے، وہ مالک جانتے ہیں، میں تو نوکر ہوں، میں تو منگتا ہوں، میں تو غلام ہوں۔ لیکن یہ ایک بات ضرور کہتا ہوں آپ کو، اس در پہ آ جاؤ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے کوئی سچی بات نہیں کر رہا۔ میں بتانا چاہتا ہوں اہل سنت میں کوئی یاسین قادری دوبارہ نہیں آئے گا، اپنے اپنے مفاد کی خاطر ڈنڈیاں ماریں گے، یہ پیسے بٹورنے کے لیے، صدقات کلیکٹ کرنے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے اہل بیت کے مقام پہ ڈنڈیاں ماریں گے۔ یہ بخاری کا نام لیں گے لیکن بخاری کو مانیں گے نہیں، یہ مسلم کا نام لیں گے لیکن ان کی مانیں گے نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیں گے لیکن ان کی مانیں گے نہیں، امام مالک، امام شافعی کا نام لیں گے، احمد بن حنبل کا نام لیں گے لیکن ان کی مانیں گے نہیں، یہ چھپائیں گے۔ اسی طرح ہمارے وہ مان دینے والے نہ ناراض ہو جائیں، اسی طرح فلاں نہ ناراض ہو جائے، ہمارے چندے نہ بند ہو جائے، ہمارے نذرانے نہ بند ہو جائے، ہماری اجتماعیت نہ کم ہو جائے، ہماری افرادی قوت نہ کم ہو جائے۔ شروع سے لے کے آج تک دیکھو مولا کائنات علیہ السلام کی نماز جنازہ میں کتنے تھے؟ امام حسن اور حسین دونوں بھائی اپنے باپ کا لاشا لیے پھرتے تھے، وہ کیسے حالات ہوں گے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ باپ بھی وہ جس کائنات میں جس طرح کا کوئی باپ ہی نہیں ہے، بیٹے وہ امام حسن اور حسین دونوں بھائی باپ لاشا لیے پھرتے تھے، کہاں دفن کرے؟ پڑھو حال نہ پاک بی بی سے شروع ہو جاؤ، بلکہ کیا کہوں میں، کیا کہوں؟ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی، آقا علیہ السلام کے روزے میں ان کو دفن نہیں ہونے دیا، تیروں کا می برسایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ کیا کیا مجھے بتاؤ، امت میں یہ باتیں بتاؤں تو میں برا، میں اہل سنت کی کتابیں دکھاؤں تو میں رافضی، میں مسئلہ پڑھ کے سناؤں تو میں شیعہ۔ بھائی اگر اہل بیت کی محبت سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے تو ہاں میں شیعہ ہوں، اگر اہل بیت کی محبت سے بندہ رافضی ہو جاتا ہے تو کائنات میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ڈرو اس وقت سے، ڈرو اس وقت سے وہ شہزادیاں جو نانا جان کی پاک قبر پہ حاضری دینی ہوتی تو تاریخ سے ہر رات کا انتظار کیا جاتا اور مولا کائنات علیہ السلام چراغ گل کر دیتے، بھائی آگے پیچھے ہو جاتے۔ یہ زہرا کی بیٹیاں جا رہی ہیں نانا کی قبر کی زیارت کے لیے، جن کو مدینہ کی گلیوں بازار کا پتہ نہیں تھا، وہ سیدہ زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے اور دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ گھمانے والے کون تھے؟ مسلمان تھے، میں بتاتا نہیں۔ ایک بات صرف بتانا چاہتا ہوں، میری جب تک جان ہے جو کچھ میں بھگت رہا ہوں، میری کردار کسی ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہے، تھریٹ ہے، فون ہے، کال ہے، جو کچھ بھی ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ جب تک میری سانس میں سانس ہے میں لوگوں کو سنیت بتاؤں گا، میں اہل سنت کے وہ ائمہ، ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ بڑے جو مقام اہل بیت بتا گئے، سنا گئے، میں دنیا کو سناتا رہوں گا، میں دنیا کو یہ پیغام پہنچاتا رہوں گا، اہل بیت اطہار کا مقام دنیا تک کنوے کرتا رہوں گا۔ لگاؤ فتوے، تمہارا کام فتوے لگانا ہے، ہمارا کام اس در کی نوکری کرنا ہے، اس در کی گدائی کرنا ہے،
इस दर में झाड़ू लगाना है। आज वक्त मिला है, क्या खबर कि कल सांस आए या ना आए, क्या खबर कल हजूर के अहले बैत के दुश्मन पता नहीं क्या करे, लेकिन जो मैंने करना था वो मैं कर रहा हूं। काम मुकम्मल हो चुका, कुछ होने वाला है, सारा कुछ हो चुका। मैं आखिरी बार ये एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको, मेरे अहले सुन्नत के भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बाचियों, मेरे बुजुर्गों, मैं देवबंद को कहता हूँ, अहले हदीस को कहता हूँ, अहले तशरीह को कहता हूँ, अहले सुन्नत को कहता हूँ, मैं बरेलवियों को, रिजवियों को, मैं मुसलमानों को कहता हूँ, मैं गलत सही, मैं निकम्मा सही, मैं कताकार सही, मैं गुनाहगार सही, जो कुछ भी, मैं अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की कसम खा के कहता हूँ आपको, सारी रात किताबों में गोता से निकलता हूँ, हजूर की आल जैसा कायनात में कोई नहीं है। इस दर पे आ जाओ, हजूर की अहले बैत की नौकरी कर लो, इस दर की गुलामी कर लो, इस दर की चाकरी कर लो, इस दर पे आके झुक जाओ, अपने दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा कर लो, अपने दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा कर लो, अपने दिलों में इनकी मोहब्बत के चिराग जलाओ। आज वक्त है, आज दो तबके तुम्हारे सामने हैं, एक हजूर की आल का नाम लेने वाले, एक हजूर की आल को शहीद करने वालों के नगमे अलापने वाले, एक हजूर की आल के दुश्मन। आज वक्त है, जब ज़हरा की बात आ जाए, जब हसनैन की बात आ जाए, जब मौला की बात आ जाए, जब सैयदा ज़ैनब की बात आ जाए, इनको छोड़ के, इनसे मुंह मोड़ के कोई दर नहीं बचता। मुझे तो अहले बैत के अलावा कुछ नजर नहीं आता, मैं अंधा हूं, मुझे नजर आते हैं तो हजूर की अहले बैत के ये शहजादे नजर आते हैं, मुझे हजूर का खानदान नजर आता है। यही मेरा आसरा है, यही मेरा सहारा है, यही वो घराना है जो मुझे डोलने नहीं देता, मुझे डामाडोल होने नहीं देता। जिस तरह के हालात में फेस कर रहा हूं, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, यही वो घराना है, यही वो लजपाल है जो मुझे चुकने नहीं देते, यही वो लजपाल घराना है जो मुझे डामाडोल होने नहीं देता। आओ इस दर के मंगते बनो, आओ इस दर के भिखारी बनो, आओ इस दर के नौकर बनो। सब कुछ खुदा से मांग लिया, आका पंचतन को मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे, इसी से दुआ के जो जमीन पर रहकर क्या बात, लौह क्या महफूज से लिखा पढ़ ले, वाह 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 वाह, तो कह देना कि ये मादल्ला इन खता पे थी, इस मौके पे थी, ये बात जो है ये सरासर ज्यादती है, बहुत बड़ी जसारत है। जलाली साहब ने डायरेक्टली कहा कि वो खता पर थी, वो खता पर थी, पूरा जोर देकर कहा। उनका जो अंदाज़े बयान था मुअद्दिबाना नहीं था। और फिर अल्लामा जलाली साहब ने एक जगह ये भी फरमाया कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बाग़े फ़दक ना देकर उनको लुक़्मा हराम खाने से बचा लिया। क्या वो लुक़्मा हराम खाने पे तुली हुई थी? क्या ये अंदाज़ होना चाहिए? अफ़ज़ल आला यही है और यही सही है कि हज़रत सैयदा ख़ातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुतालबा करना ये खता ही नहीं, सच्चा नहीं है। हसनैन से बड़े कोई सच्चे नहीं है और सैयदा फातिमा ज़हरा से बड़ी कायनात में कोई सच्ची औरत नहीं है। वो सिद्दीक़तुल कुबरा हैं, वो सिद्दीक़ा हैं, उनसे कभी झूठ का इम्कान भी नहीं है। अल्लाह के रसूल का जिसे मुबाहले में सिद्दीक़तुल कुबरा बनाकर लेकर गए, आज नऊज़ बिल्लाह ये कहा जा रहा है कि उन्होंने झूठा दावा किया था, उनके शान में गुस्ताखी की जा रही है, जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, फातिमा तो सय्यदतुन निसाइल आलमीन, फातिमा कायनात की औरतों की सरदार है, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार। गुस्ताख मैंने दुनिया में कोई मुल्ला कोई मलवाना देखा, वो मुफ्ती अशरफुल कादरी साहब है। आप कहेंगे आप भी उनकी बात इस तरह कर रहे हैं, आप गुस्ताखी नहीं कर रहे, मैं गुस्ताखी कर रहा हूं। वो बंदा इतना बड़ा गुस्ताख और इतना बड़ा बदबख्त इंसान है वो जो मुफ्ती अशरफुल कादरी है। मैं उसको ये जवाब देना चाहता हूं, कभी वो कहता है ये मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, ये यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे सारे उसके क्लिप मौजूद हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं।
कभी वो कहता है बागे फदक के हवाले से कहता है कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, देखता नहीं कि आगे हस्तियां कितनी बड़ी हैं। बकवास करता है कि पाक बीबी फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा, वो सैयदा, वो जाहिदा, वो आबिदा, वो राकिया, वो जय्यदा, वो आसिमा, वो मखदूमा कायनात फातिमा तुज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा। कभी वो बकवास करके कहता है कि वो जो बुखारी में हदीस आई है कि वो गज़बनाक होकर चली गई, वो नाराज होकर चली गई, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो कहता है कि वो खुद पे गज़बनाक होकर चली गई। ये उसके जुमले बता रहा हूं मैं, फतवा मुझ पे ना लगाना। वो कहता है कि माज़अल्लाह पाक बीबी खुद पे गज़बनाक हो गई, खुद पे वो शर्मिंदा माज़अल्लाह होके और शर्मसार होके गई। वो बकवास करके कह रहा है कि पाक बीबी शर्मसार माज़अल्लाह इसलिए हुई, गज़बनाक अपनी जात पे इसलिए हुई कि मेरा तो हक ही नहीं बनता था, मैं क्यों आ गई हूं इधर, मैं क्या लेने आ गई हूं दरबार में, मेरा तो हक ही नहीं बनता था। तो लिहाजा जब उनका हक ही नहीं बनता था तो वो माज़अल्लाह अपने आप पे गज़बनाक होके, अपने आप पे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह शर्मसार होके चली गई। ये है मुफ्ती अशरफुल कादरी बदबख्त का ये बयान। वीडियो में आपको दे सकता हूं, जो जिसको कोई इतराज हो, जिसको कोई तकलीफ हो, मैं दे सकता हूं उसका ये बयान। उसको शर्म नहीं कि सामने हस्ती कितनी बड़ी है। वो सैयदा कायनात फातिमा तुज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा, उनकी अजमत, उनकी रिफत, उनकी तज़ीम, उनकी तौक़ीर, उनका अदब, उनका एहतराम भूल गया। ये किस बंदे ने आपको मुफ्ती बनाया है? कहां के आप मुफ्ती हैं? कहां के आप मुझे बताएं कि अलामा हैं? कहां के आप इस्लामिक स्कॉलर बन गए? आपको शर्म ही नहीं, हया ही नहीं कि इतनी बड़ी हस्ती का अदब क्या होता है, उसकी तज़ीम क्या है, तौक़ीर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, उससे बात करने के, उसका नाम लेने के आदाब क्या है। ये वो हस्ती है पाक बीबी फातिमा तुज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा, ताजदार कायनात, ताजदार उमम की बारगाह में जब पाक बीबी हाजिर होती तो आका अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते, आगे बढ़ के इस्तकबाल करते, हाथ पकड़ते, चूमते और जिस नशिस्त पे खुद तशरीफ फरमा होते वहां बेटी को बैठा देते। बल्कि उससे भी बढ़कर है, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं, हजूर ने फरमाया जब क़यामत का मैदान लगेगा, हशर का मैदान लगेगा, सारी कायनात जमा हो जाएगी, अंबिया रुसल भी जमा होंगे, आदम अलैहिस्सलाम भी होंगे, नूह अलैहिस्सलाम भी, फिर याहिया भी, दाऊद भी, लूत भी, हूद भी, ज़करिया भी, याहिया भी, सारे होंगे, मूसा भी, हारून भी, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, यकूब, ईसा अलैहिमुस्सलाम, अंबिया इकराम की अज़वाज भी होंगी, उनके वालिदैन होंगे, उनकी बेटियां होंगी, सारे नबी होंगे, उनकी औलादें होंगी, सारी कायनात जमा होगी। उम्मुल मोमिनीन रवायत करते जब ताजदार कायनात फरमाते जब मेरी बेटी फातिमा तुज़हरा आएंगी तो एक सदा आएगी, एक नदा आएगी, या अहलल जमा नक्किसू रूसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रु फातिमा बिन्ते मोहम्मद। ऐ महशर वालों, अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी नजरें नीची कर लो, फातिमा बिन्ते मुस्तफा तशरीफ ला रही हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी बेटी 70,000 हूरों के जुर्मट में आएगी और एक ही कलर के कपड़े लिबास पहने होंगे और वो जन्नत में तशरीफ ले जाएंगी। मैं एक नुक्ता बताना चाहता हूं, फातिमा तुज़हरा वो हस्ती है, वो जात, वो वजूद, वो हस्ती, वो पैकर है कि हुजूर फरमाते हैं कि अंबिया इकराम भी गर्दनें झुका लेंगे। आपने हदीस समझी नहीं, आपने सिर्फ हदीस पढ़ ली है। आप हदीस पर जरा गौर करें, तदब्बर करें, इसमें गोताजनी करें, अल्फाज पे गौर करें, हदीस क्या कह रही है। हुजूर फरमा रहे हैं फातिमा तुज़हरा का प्रोटोकॉल ये है, फातिमा तुज़हरा की तज़ीम, तौक़ीर, अदब, एहतराम ये है कि वो नबी भी, रसूल भी, जो आला हस्तियां होती हैं, जो आला ज़वाते मुक़द्दसा होती हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि जब मेरी बेटी फातिमा आएगी तो उन आला हस्तियों को भी हुक्म मिलेगा, आर्डर मिलेगा कि गर्दनें भी झुका लो, नजरें भी नीची कर लो। कोई मुल्ला, कोई मलवाना उनके काम नहीं आएगा। आज जिनके पीछे लगे हो, आज जिनके पीछे मारे मारे फिरते हो, अपना वक्त जाया करते हो, अपना माल जाया करते हो, अपने रिश्तेदार, अपने इज़्ज़त-ओ-कारम, अपने बीवी बच्चे के हकूक छीन कर आप दूसरों पे खर्च करते हो। इन्होंने ना कब्र में काम आना है, इन्होंने ना हशर में काम आना है, इन्होंने ना मैदान पे काम आना है। कब्र में भी हजूर की आल काम आएगी, हशर में भी हजूर की अहले बैत काम आएगी, मैदान में भी हजूर की अहले बैत काम आएगी। मोहतरम डॉक्टर साहब, जिगर पारा मुस्तफा नू खता ते कहन लग्या तुहाडी ज़बान च लुकनत नहीं आई, तुहाडे दिल दी धड़कन बेरब ते नहीं होई। डॉक्टर साहब
مختصراً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور امت کی خیرخواہی کے لیے مشورہ دے رہا ہوں، آپ فوراً اپنے موقف سے رجوع کریں اور پوری امت سے معذرت بھی کریں۔ پچھلے 1400 سال میں کوئی ایک حدیث دکھا دیں، کوئی ایک ضعیف حدیث دکھا دیں جس میں لکھا ہو یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا معاذ اللہ خطا پر تھی۔ سیدہ کائنات وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کا کسی خطا میں مبتلا ہونا کسی ایک لمحے کے لیے بھی، وہ تو کجا پوری زندگی خطا کا گزر بھی اس راستے سے نہیں ہوا جس راستے سے میرے نبی کی بیٹی بیٹھی۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، یہ سنیت نہیں جو آپ کو بتا رہے، پاک بی بی فاطمہ الزہرا کبھی خطا پہ نہیں ہو سکتی۔ تو گرباں ہوں، سن 1984 کے اندر پاکستان کے اندر بہت بڑا شیعہ سنی فساد کروایا گیا، امام بارگاہوں کو آگ لگوائی گئی، مسجدیں شہید کروائی گئی، شیعوں کو سرعام قتل کیا گیا، بچوں کو نہیں پتا، بزرگوں کو پتا ہے، میری بات کی تائید فرمائیں گے، نوجوانوں کو قتل کیا گیا، بسوں سے اتار کر نوجوانوں کو شہید کیا گیا، لاتعداد امام بارگاہوں میں بم بلاسٹ ہوئے، قرآن جلائے گئے، علم جلائے گئے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں سن 1984 کی۔ ملا اس دور میں ناکام ہوا، اس دور میں ملا پھر چاہتا ہے کہ 84 والے حالات پھر پیدا ہوں۔ میں اپیل کر رہا ہوں اس لائیو چلتی ہوئی مجلس کا سہارا لیتے ہوئے کہ مولوی یہ چاہتا ہے کہ 84 والے حالات پھر پیدا ہوں، جس کے لیے وہ سب سے پہلے زمین ہموار کرتا ہے۔ کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے۔ پچھلے عرصے میں سرکار حضرت قائم آل محمد کی بارگاہ میں گستاخی کی گئی، جمالی نام کے ملعون نے ہمارے امام زمانہ کی گستاخی کی، بے شمار کر سکتے ہو، یہ بھی کوئی نہیں، ایک بے شماری تھوڑے کو ایسی میرے خیال وہ بھی کرونا لے گیا ہے، بے شمار کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ جمالی ملعون کے بعد مارکیٹ میں جلالی ملعون آیا، جمالی کے بعد آیا۔ اس جلالی حرام زادے نے سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور اس نے کہا کہ حضرت ابو طالب نے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے اسے چیلنج کیا، میں نے اسے چیلنج کیا، ہمارے مسلک کے علماء نے چیلنج کیا، بالخصوص اہل سنت بھائیوں کے علماءوں نے اسے چیلنج کیا کہ سرکار عمران کے خلاف مت بھونک، تو اپنا بتا تیرے بڑوں نے کلمہ کہا۔ جسے سمجھ آئے اس کا بازو بلند ہونا چاہیے، خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر۔ میں قبلہ مجھے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی قوم کے بچوں تک پیغام پہنچا سکوں۔ اس نے سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گستاخی کی، اس کو جتنا شیعوں نے جواب دیا اتنا ہی اہل سنت بھائیوں نے جواب دیا۔ آپ پریشان ہو گئے، آپ گھبرا گئے میرے خیال سے۔ ہمارے ملک میں شیعہ سنی فساد کوئی نہیں، اور نہ کبھی شیعہ سنی فساد ہو سکتا ہے۔ شیعہ سنی بھائی ہیں، جو بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہو، تم سوچ رہے ہو کہ اگر جمالی جلالی سنی نہیں تو پھر کیا ہے؟ خبردار، مولوی اشرف آصف جلالی سنی نہیں، اس نے سنیت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، یہ ناسبی ہے، ناسبی۔ ان پریشان ہو گئے، ناسبی وہ جو آل محمد کے ساتھ دشمنی رکھتے، سب سے پہلے یہ ناسبی ہے، اس کے بعد یہ خارجی ہے، یہ سنیوں سے نکلا ہوا ایک علیحدہ فرقہ ہے۔ کئی بندے پریشان ہو گئے۔ میں یہ سینہ اپنا اس لیے سنبھال کے رکھا ہے میں نے کہ یہاں میں نے کھانی ہے عشق علی میں گولی۔ یہ مولوی اشرف آصف جلالی ملعون انو ایدی انی ماں نہیں جان دی جنہ میں جاننا۔ یہ مجھے بھول گیا ہوگا، میں اسے نہیں بھولا۔ میں آج مولوی سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی
अशरफ आसफ जलाली, मेरा नाम हामिद रजा सुल्तानी है। मैं मुफ्ती मोहम्मद नवाज रिजवी का बेटा हूं, जो कोटली पीर अब्दुर्रहमान बागबानपुरा जामिया मस्जिद गौसिया बोर्ड वाली के खतीब थे, जिन्होंने कम अज कम 300 से ज्यादा लोगों को कुरान पढ़ाया और हदीस पढ़ाई। जो प्रिंसिपल थे जामिया मुजद्दिया रिजविया के, मौलवी अशरफ आसफ जलाली, तू मुझे भूल गया, मैं तुझे नहीं भूला। मैं तुझे तब से जानता हूं जब तूने दरोगे वाले के अंदर एक मिल ओनर से खैरात में जगह लेके मदरसा बनाया था और शाह अहमद नूरानी ने तेरे मदरसे का इफ्तिताह किया था। मौलवी आज तू शियों को काफिर कहता है, तुझ पे भी लानत है, तेरी मां पे भी लानत है, तेरे बाप पे भी लानत है। मौलवी उस वक्त शिया मुसलमान कैसे थे जब तेरा भाई आबद जलाली वोट लेने के लिए इमाम हुसैन के नौकरों के पास जाता। इस मौलवी अशरफ आसफ जलाली का छोटा भाई मौलवी आबद जलाली बैठे या कर गया सारे, मुतहिदा मजलिस से अमल। ये गल्लां असीं नहीं करनी तो किस करनी है? कई बंदियां नूं गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। एक दो बंदियां मेरे नाल ही राबता कीता, सुल्तानी साहब हाथ थोला रखिया जी। मैं क्या क्यों? इत्तेहाद है बैनुल मुस्लिमीन। मैं कहा लानत हो जाए इत्तेहाद ते, जिसमें बंदा बतूल की गुस्ताखी बर्दाश्त कर ले। नहीं चाहिए हमें ऐसा इत्तेहाद। अगर तुझे इतनी ही बतूल की गुस्ताखी करने का शौक है, अदालत तू कायम कर, बुला मुझे। तेरी कद से ज्यादा किताबों का हिसाब लगा के साबित ना करूं, मेरा बाप भी कोई नहीं। तू कहता है मोहम्मद की बेटी से खता हो गई, अदालत में बुला, मैं तुझे बताऊंगा 40 साल बुत पूजने वाले खता पे थे या मोहम्मद की बेटी खता है। हाथ बुलंद करके चुर्रे से हैदारी। थकावा नारा नहीं चाहिए भाई। ज़हरा के मुकाबले में मौलवी जिसे तू सच्चा साबित कर रहा है ना, उसका बाप भी काफिर था। चुप कर गए हो जिवें तुहानू पता कोई नहीं मैं किहदा जिक्र कर रहा। मैं ओदा ही जिक्र कर रहा जिन्होंने सारी जिंदगी सूरह बकरा याद नहीं हुई। जो उसे मोहम्मद की बेटी के मुकाबले में इब्तिदा मौलवी तूने की है, हमने नहीं। छेड़ा तूने हबीब शाह जी, हमने नहीं। हमने आज तक मुकदमा फतक पढ़ा, हमने नाम नहीं लिया तेरे पीरों का। तूने बतूल को कहा कि खता पे थी, हम अब नाम लेके बताएंगे तेरा कौन कौन सा पीर ज़हरा का मुजरम है। बड़ा ढिल्ला या अली आदे हो, मौलवी अगवा तो नहीं जे कर गया किथे। आपको मेरी बातें पूरी तो नहीं लग रही? जिस बंदे ने इत्तेहाद उम्मत का चूरन बेचना है, मेहरबानी करे उठे, लंगर करे, घर जाए। सानू नहीं चाहिए हो जाए इत्तेहाद। एक आधा इत्तेहाद है यार कि जनाब हजरत अबू तालिब की शान जी को सलवात बड़ी ऊंची आवाज के साथ। भाई ये कौन सा इत्तेहाद है भाई? ये जो मुकस्सर इत्तेहाद 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 की बातें करते मौलवी, जो शिया मौलवी है वो भी अपनी औकात में रहे। इत्तेहाद मुस्लिमीन से पहले इत्तेहाद मोमिनीन होना चाहिए। मैं उस मुकस्सर से भी कहूंगा जो फजल और रहमान के पीछे नमाज पढ़ ले, मातमी को अच्छा ना समझे, लानत है उस पे। पहले इत्तेहाद
میں نے فیس بک کے اوپر یہ بات کی تھی اور یہ بات آج بھی میری قائم ہے. لوگوں کو ولیتی صاحب میں مجبور ہو کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, لوگوں کو لفظ اتحاد کا بھی نہیں پتا, اتفاق کا بھی نہیں پتا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں اتحاد کہاں ہوتا ہے. اتحاد میں اور اتفاق میں فرق ہے. مولوی ہم سے اتفاق کروانا چاہتا ہے. سنو گے مولوی کیا اتفاق کروانا چاہتا ہے؟ مولوی یہ اتفاق کروانا چاہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, مان لو ان کو بھی رضی اللہ جنہوں نے زہرا کا حق کھایا. شیعہ مر سکتا ہے, صدق کے چوروں کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. سارے مل کے ہاتھ بلند کر کے حیدری. متحدہ مجلس عمل بابا منظور صاحب جی قصیدے آپ نے پڑھنے ہیں, مذہب آپ نے پڑھنے, میرے پاس ایک جملہ دینا ہے اور ممبر آپ کے حوالے. متحدہ مجلس عمل مولوی اشرف آصف جلالی کان کھول کے سن, میں حامد رضا سلطانی بول رہا ہوں, بلا مجھے عدالت میں. متحدہ مجلس عمل بنی جس میں شیعہ سنی وابی دیوبندی بریلوی سارے تھے. اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا اشرف آصف جلالی کے بھائی عابد جلالی نے. پریشان ہو گئے جی. کس نے الیکشن لڑا؟ اشرف جلالی کے بھائی. اب لاہور دروگے والے حلقہ 95 تھا تب, اب حلقہ بندیاں چینج ہو گئی ہیں. مولوی تیرا پورا گھر جاننا, تو کسی بھول چ نہ رہی. مینوں تیرے اس بھرا دا بھی پتہ ہی جیڑا راتی بساں لٹدا سی. اگلی گل مولوی اشرف آصف جلالی ہے آئی کہ مینوں تیرے پیر صاحب دی اس بیوی کا بھی پتہ ہی جیڑی حلالے واسطے آئی سی تے پکی ہو گئی. اس زہرا نو بھونک کے جانا کتنے؟ میں بابا جی اگے آخیا انہوں اینی ماں نہیں جانتی جنہ میں جاننا. میں تیرے سارے حافظ الحدیث جاننا, میں تیرے سارے مولوی جاننا. تو مینوں پتا ہے تینوں انڈیا جو پیسہ کتوں آندا ہے, تے انڈیا دے کیڑے کیڑے بندے تیرے کول آ کے رہندے نے, میں تیرا اگلا پچھلا سارا جاننا. تو غلط چھیڑ بیٹھے, تینوں پتا کوئی نہیں. اگے تو بابیاں نو دیوبندیاں نو کافر کافر دی صدا لگا کے تے گھر دی روٹی چلا لینا سر. تو نے چھیڑا ہے علی کے شیعوں کو. جا کے اپنے بڑوں سے پوچھ نہیں سکتا تو ان کی قبریں دے. شیعوں نے شیعوں سے جس نے پنگا لیا قبروں کے نشان نہیں ملے. متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے اس کے بھائی نے الیکشن لڑا. امام بارگاہ میں جا کے ووٹ مانگتا تھا. کی کرتا ہے جی؟ اچھی بولو. اچھا جدو ووٹ لینے ہونے یہو جہے بندیاں نے پھر وہ ڈیریا جا کے عالم سلام بھی کر لیں. ادو جی اسی بھی من لینے والے ہیں. ایک بندہ میں کہنے لگا جی میں بھی من لانا. میں کہ ملن والے ایڈا تجھے آل محمد نو منن والے منن ایڈی داڑی تو ملوانا مدرسے کا پڑھے جی اسی بھی اہل بیت نو منن والے ہیں. میں کہ اہل بیت نو منن والا تو جنہ بطول دا اکھا دا انہاں تے لعنت کرنا. تو چنگا کام کوئی نہیں کرنا. تو میں کہ جی تو چنگا کام دس کیڑا کرنے والا ہے؟ اگر لعنت کرنا چنگا کام نہیں تھی اللہ قرآن وچ زہرا تے دشمن تے لعنت کیوں کیتی؟ جی جی بسم اللہ. اس کو خدا نہ بخشے گا ایسے کیے بغیر. اس کو خدا نہ بخشے گا ایسے کیے بغیر جو مر گیا حسین پہ گریا کیے بغیر. جو مر گیا حسین پہ گریا کیے بغیر. اور 15 دن پینا حرام ہے.
मसला तो कोई नहीं, पक्की गल पक्की गल अच्छा भाई अमजद आया पिछो, मैं पूछ लवा कोई मसला ना हो। बिस्मिल्लाह। सैयद की आमद पे सलवात की आवाज मदीने तक जानी चाहिए। पूरी तवज्जो सरकार। बाबा जी मैं बस आपको मिंबर देने लगा हूं, बिस्मिल्लाह छोड़ने लगा हूं। इसका भाई शीयों से वोट लेके एमएनए शिप पे एमएनए बनने की कोशिश करता रहा, बना नहीं। इन्हों की औकात पेनिया का दे इलेक्शन लड़ने और सदका खैरात मंगो, जाके कुर्बानी दियां खल्ला मंगो, जेड़ी तुहाडी औकात है। सियासतों में हाथ पाते हो, दाल की घोड़ की नहीं तो जतीरा छपे, जेड़ी औकात है मौलवी उस औकात च रहे। ये खुद क्या है, पहले इसने सरदार अबू तालिब की शान में गुस्ताखी की, अब इसने जनाब सैयदा की शान में गुस्ताखी की। उधर हाथ खोल, मैं छड्डन लगा, जुमला आखिरी पढ़ने लगा। मैं हुकूमत वक्त से अपील करूंगा, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बिलखसूस पाकिस्तान के तमाम खुफिया अदारे, ये मौलवी पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद करवाना चाहता है। आखिरी वार्निंग, मैंने एक वार्निंग पहले दी थी, एक आज दे रहा हूं, एक वार्निंग मैंने और देनी है। यह मेरी दूसरी वार्निंग है आपको। इस मौलवी को और इस जैसे मौलवियों को कंट्रोल कर लें, वरना बाद में ना कहना कि सहाबा की तौहीन हो गई, क्योंकि हम फिर बताएंगे कि वो बंदे हरामी थे जिन्होंने लिबास सहाबा का पहना था। जरा चुप है, शाला इत्थे ही मर जाए। हैदरी क्लिप पूरा बनाना, चांदशाह जी क्लिप पूरा बनाना। अगर कोई डाकू पुलिस की वर्दी पहनकर गाड़ियां लूटे तो वो पुलिस वाला नहीं होता, वो डाकू होता है। अगर कोई अरब का कंजर सहाबा की वर्दी पहन के बतूल का हक खाए, वो कंजर होता है, सहाबी नहीं। हाथ बुलंद करके हैदरी। जो बतूल की आल को कत्ल करे वो हरामजादा होता है, सहाबी नहीं होता। जो अहले बैत पे जुल्म करे वो सहाबी नहीं होता, वो हरामजादा होता। लानत है उन लोगों पर जिन्होंने कलमा भी मोहम्मद का पढ़ा और सताया भी रसूल की बेटी को। मौलवी अशरफ हासन जलाली, इब्तिदा तूने की है, अब बर्दाश्त करने का हौसला रखना। तूने कहा है मोहम्मद की बेटी दरबार में हक लेने गई तो खता पर थी। चल तू इतना तो माना ना कि बतूल दरबार गई। पता नहीं किन्नू समझ आई किन्नू नहीं आई। ये जितने जवान बैठे हो, मौलवी अशरफ हासन जलाली ने कहा है मोहम्मद की बेटी दरबार में गई, नाउज बिल्ला, लेकिन वो खता पर थी। मौलवी उनका क्या करेगा जो तेरे बड़े अपनी किताबों में लिख गए कि शियों ने अपनी तरफ से झूठी कहानी बनाई है कि ज़हरा दरबार में हक लेने गई। उनका क्या करेगा? तेरे बड़े तो कहते थे बतूल दरबार में गई नहीं, तू कहता है दरबार में गई पर खता पे थी। इतना तो माना है ना दरबार में गई। खोल के बताना किसके दरबार में गई। खुदा तेरी हाय कबूल करे जो बंदे रो के हाय करे। खुदा रोने वालों के घरों को सलामत रखे। मौलवी पता ये अल्लाह का कुरान है, ये मैं सर पे रख के कह रहा हूं। मेरे गैर शिया भाइयों, हम कभी मिंबर से इस तरह खुल के न पढ़ते अगर ये मौलवी हमें पढ़ने पे मजबूर न करता। अब तुम्हारा हक है अपने मौलवी के सर पे कुरान रखो, उससे कहो बता किसके दरबार में गई।
फिर जब आप बताए जी बिस्मिल्लाह आखो जी बिस्मिल्लाह भी रसूल ईद मुतल्ले क्या आदा मैं वही कहने लगा हूं। मुझे सैयद आते ने टोका है, मैं और मुख्तसर किए देता हूं। जो ये कह रहे हैं मैं वो कह देता हूं। तू कहता है ज़हरा खता पे थी, तू आयत मुबाला भूल गया जिसे कुरान सिद्दीका कहे, जिसे कुरान सिद्दीका कहे। आयत मुबाला के तहत मोहम्मद की बेटी सिर्फ सदीका नहीं, सदीकतुल कुबरा है, जिसे कुरान सदीकतुल, या तो मान कि मोहम्मद की बेटी सदीकतुल कुबरा नहीं। अगर तू कहते हैं मोहम्मद की बेटी सच्ची नहीं थी तो फिर इसका मतलब है कुरान नौज बिल्ला झूठ बोलता है। अगर कुरान झूठ बोलता है तो फिर इस्लाम है ही नहीं। मौलवी तू काफर हो गया है बतूल के हक का इनकार करते हुए। अगली बात तूने ये की कि गई जरूर थी पर खता पे थी, लेकिन जब उन्हें बाप की हदीस का पता चला कि नबियों का वारिस कोई नहीं होता तो वो हदीस सुन के उन्होंने सरे तस्लीम खम करके वापस आ गई। मौलवी ये तेरा झूठ है, मैं तेरी किताबों से साबित करता हूं। मोहम्मद की बेटी दरबार में गई, तख्त पे बैठने वाले ने कहा कि नबियों का वारिस कोई नहीं होता, ज़हरा चुप करके नहीं आई। मोहम्मद की बेटी ने दरबार में मनाजरा किया। खुदा तेरी हाय कबूल करे। बेगैरत बंदे को क्या पता दरबार में कौन गई है। खुदा इन उड़ती हुई आवाजों पर रहम नाज़िल करे। आखिरी जुमला पढ़ के मैं सैयद के हवाले किबला मिंबर करने लगा हूं। मौलवी छुपाता रहा, नहीं छुप सका। आज मैं बताता हूं, ज़हरा घर से चली, दरबार में आई, 4 घंटे चुप करके खड़ी रही। 4 घंटे के बाद कुर्सी में बैठे बंदे ने कहा ये बीबी क्यों आई है। हवेशिया तो भी हाय दी आवाज, इमाम बारगाह तो बाहर न जावे। ज़हरा ने रोक कहा हक लेने आई। हाय तो कह सकता है ना, बोला तेरा बातों कबूल कर। हक की बात आई, बतूल ने हक का मुकदमा दायर किया। हवेशिया ने हाय ना आखे, पहला मुकदमा बतूल का था जो अबू बकर की अदालत में ज़हरा ने कायम किया। और शिया रोए ना तो क्या करे, सबसे छोटा मुतालबा था फतक वापस कर, बड़ा मुतालबा था मिंबर छोड़, अली का हक है। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे। मुसलमानों